گھر کے ہاتھے میں ہی فیملی قبرستان ہے. والدین کی قبر پر آئے اور دعا کی. گھر سے روانہ ہوئے. آپ کو سب سے زیادہ ٹف ٹائم خیرپور کے حلقے میں پیر صاحبان نے دیا، غوث علی شاہ نے دیا یا کسی اور نے دیا؟ مخالفت پیر صاحب کی تھی. پیر پگاڑا کی. ہاں. نہیں، لیکن آپ ہر دفعہ جیتتے رہے. اللہ کی مہربانی کام کیا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کام پیارا ہے چمڑی پیاری نہیں. یہ اب ایجوکیشن سٹی کہلاتا ہے خیرپور، جی. تو اس میں آپ کی کتنی کنٹریبیوشن ہے؟ ایجوکیشن میں اور ہیلتھ میں. ہاں. وہ میرے زمانے میں نے کوشش کی. لوگ مجھے تانا دیتے ہیں کہ آپ نے صرف خیرپور کی خدمت کی اور باہر نہیں، لیکن آپ کراچی سے لے کر جیکب آباد تک کوئی نہ کوئی کام کیا ہے، اچھا کام کیا ہے، پبلک انٹرسٹ. اپنا سب سے بڑا زندگی کا کارنامہ کیا سمجھتے ہیں؟ میں تو یہ لوگ ملتے ہیں نا، ہاں. بہت خوش ہوتا ہوں. میرے گھر والے کہتے ہیں آپ باہر بیٹھے ہوتے ہیں، گھر میں کم آتے، شکایت کرتے ہیں کبھی کبھی. اچھا. باقی یہ جوانی میں ہی جیسے میں نے کہا نا، جب گروپ بنا تو ہم نے جھاڑو خود ہاتھوں سے دیا تاکہ لوگ سمجھیں کہ جہاں جہاں صفائی کی ضرورت تھی ہم نے جھاڑو کی. پھر لوگوں نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا. اچھا، سب سے پہلے سیاست کا آغاز جھاڑو پھیرنے سے کیا؟ جھاڑو. گاندھی جی نے، مہاتما گاندھی نے بھی جھاڑو پھیرے تھے. ہاں ہوگا. انہوں نے تو لانگ مارچ کیے اور کہے گا اصول انہوں نے بھی چھوڑے تھے. آپ محترمہ فاطمہ جناح کے بھی ساتھ رہے ان سے ساتھ رہے. اور ایوب خان کے خلاف آپ نے مزاحمت کی. ہاں. تو ان کے دور میں کیسا تھا؟ فاطمہ جناح سے کبھی ملے؟ ایک دفعہ ملے تھے. ویسے تو 2 دفعہ کراچی میں ملے، لیکن جلسہ تھا سکر میں، تو ہمارے دو تین ہم گئے کہ خیرپور میں آئے تاکہ ہم جیت سکتے ہیں اگر آپ آئیں گی. تو ہم گئے ادھر، تھکی ہوئی تھی بہت. ملے، بتایا کہ یہ گروپ ہے، باقی بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ ایوب خان کے ہیں. خیرپور میں جیتنے کی موسٹ بڑی ریزن یہ ہے کہ آپ آئیں وہاں ایڈریس کریں. آپ دیکھیں سکر میں لوگ آئے ہیں، خیرپور میں اس سے زیادہ آئیں گے. پہلے تو جھاڑا ہم جہاں تھا لوگ لے جائیں گے، مجھے ہر جگہ جاؤں گی. تھوڑی غصہ کیا، پھر ہلکی ہوئی گیا. نہیں میں آپ کو انکریج کروں گی، ڈسکریج نہیں کروں گی، لیکن میرا شیڈیول پہلے ہی بنا ہوا ہے، تو اس لیے خیرپور نہیں، آپ لوگ کام کریں. تو یہاں اس وقت سارے پیر میر بڑے لوگ کہتے ہیں ان دونوں کو، یہ سارے ایوب خان کے ساتھ تھے. ہم نوجوان تھے اور کوئی مثلا 8 یا 10 ووٹ کم لیے ہم نے. 400 ووٹ تھے، 422 انہوں نے لیے، 385 ہم نے لیے. بھٹو صاحب کی شخصیت میں کیا کشش تھی، کیا خاص خوبی تھی پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو؟ ہاں، ایک تو ہمیشہ حساس بساس رہے. کالج میں ہم نے کپڑے بڑے اچھے پہنتے تھے، شوقین تھے، پڑھے لکھے بہت تھے، کتابیں بہت پڑھتے تھے لٹریچر، اور کارکنوں سے بڑا پیار تھا ان کا. سندھ میں تو لوگوں کی ہزاروں ایکڑ زمین ہے، بڑے بڑے زمیندار ہیں. آپ وزیر اعلیٰ بھی رہے. آپ کی کل کتنی زمین ملکیتی والد سے آئی ہے اور آپ نے کتنی بڑھائی ہے؟ میرے والد سے کوئی 150 ایکڑ زمین ہے. جو 2 بھائی تھے، ہم 2 بہنیں تھیں، ان میں ڈسٹریبیوٹ کی سب کو دیا. اچھا. اور میں نے 25 ایکڑ لی وکالت میں، اور خریدی؟ یہی نزدیک تھی. اور یہاں سے شہر جو ہے 2 میل دور ہے. یہاں 4-5 قسم کے فروٹس ہوتے ہیں، کھجور، مینلی کھجور، آم، لیمن،
सिट्रस फ्रूट अभी लगा रहा है, तो थोड़ा बहुत ज़मीन पर भी तवज्जो है। इनकी भी ज़मीन है, वो अलग है। शाह साहब, तो कितनी आपकी माहाना खर्च है, कितना अब ज़मींदारी से ही पूरा करते हैं या कोई और भी ज़राए आमदन है? नहीं, मेनली अब सिर्फ ये है। पहले थी, वकालत भी करता था, ज़मींदारी भी थी, वालिद साहब भी ज़िंदा थे, तो माशाल्लाह अच्छी खासी इनकम थी। तो आजकल कैसे गुजारा चल? ये देता है गुजारा, अल्लाह देता है। ये नहीं कर नहीं पैसे की। कब से ख़त्म हुई लालच? शुरू से ही। तो ये कपड़े जूते आपके कौन ख़रीदता है? ये तो अभी मेरे ज़माने के, वालिद साहब के ज़माने के भी रखे हुए हैं पुराने। नहीं, आप खुद खरीदने जाते हैं या कोई ला के दे देता है आपको कपड़े जूते? कभी को तारीफ़ करता है कि साईं यहाँ अच्छे हैं कपड़े, तो मैं, लेकिन बहुत कम बाहर जाता हूँ। कोई दोस्त ले आते हैं, उनको मैं कहता हूँ कि ये जैसे कराची में बड़ी शॉप है, वहाँ बताते हैं, फिर हम चले जाते हैं सिलेक्ट करके खुद। और जूते? जूते भी इसी तरह खुद खरीदते हैं। शाह साहब, है तो बड़ा प्राइवेट सा सवाल, लेकिन ज़ाहिर है लोग, आप तो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, तो 3 जो आपकी वाइफ थी, तो किस तरह से आपने 3 वाइफ्स भी, बड़ा मुश्किल है, अगरचे मुख्तलिफ औकात में रहीं। देखें, एट अ टाइम 2 थी। एक बड़ी वाइफ थी जो मुझसे काफ़ी बड़ी थी। आपसे उम्र में बड़ी थी? बहुत, यंग एज में शादी की। मैंने बताया ना कि हमारा रवाज थे कि सिवाय एक्सचेंज के नहीं देंगे किसी। अच्छा अच्छा। तो मेरे वालिद ने, मैं था, मेरे भाई छोटे जो, हाँ, उसकी भी उसी वक्त शादी हुई। 5वीं क्लास में पढ़ते थे। अच्छा, ठीक। आप 5वीं में पढ़ते थे? अच्छा। तो उसके बाद इनकी ये वो ही सेकंड वाइफ है, ये बेटे हैं। हाँ। बेटे, उनसे याद था जब वो फोत हुई तो 8-10 साल फिर मैंने शादी नहीं की। तीसरी ये बीवी से बच्चे हैं? एक बेटी थी। हाँ। उनकी शादी अभी किया आपने? बाद में। हाँ, बाद में। गुड, माशाल्लाह। बीवियाँ तो बड़ी लड़ाई भी करती हैं, आपसे लड़ती थी बीवियाँ? नहीं, कोई नहीं, सब प्यार करते। अच्छा। क्योंकि मैं इकलौता बेटा था अपने माँ बाप का, उनको औलाद नहीं होती थी। एक मेन वजह यही थी कि दूसरी शादी की उन्होंने, कि काफ़ी अर्सा औलाद नहीं हो रही थी। फिर उसको, लेकिन फिर बाद में पहली बीवी से भी हो गई, दूसरी से भी हो गई, तीसरी से भी हो गई। ये अल्लाह की देन है। जब दूसरी शादी की तो उससे पहले थोड़ा सा, मैं पहले दूसरी शादी से पाता। ये 4 बच्चे हैं। अपने पोते पोतियों, नवासे नवासियों को पहचानते हैं? कितने हैं? सबको। कितने हैं? अब टोटल तो इसको भी नहीं आएगा, मेरे ख्याल में जो ग्रैंड सन्स हैं या गर्ल्स हैं, वो मिला के 12। हाँ। तो आपको इन सब में से, ग्रैंड सन्स में, कोई लगता है किसी में सियासत के जरासीम है जो संभालेगा आपका? अब सिर्फ वो जो बेटा मैं आपको मिला, उसका एक बेटा है, वो नौकरी करता है। बाकी सारे यंग हैं अभी ना। अच्छा, अभी छोटे हैं। हाँ। अभी तो आपने नफीसा शाह को तो सियासत में डाल दिया। हाँ, और किसी को नहीं डालना? इसको कहते थे, लोग भी कहते हैं इनको। असद शाह साहब को? हाँ, अभी थोड़ा इंटरेस्ट लिया है इन्होंने। हाँ, तो लाएंगे सियासत में इनको? हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे बाद कोई हो, लड़का लड़की। हाँ, दोनों हो, लड़का भी हो लड़की भी हो। अच्छा, माशाल्लाह, ठीक है।